विद्यार्थी मित्रों आज आपणे आ विडियो में द्वितीय सत्रांत परीक्षा 2025 अंतर्गत तारीख 23 एप्रिल रोज धोरण 8 में जो सामाजिक विज्ञान पेपर है ए पेपर अभ्यास माटेनु मोस्ट आईएमपी पेपर संपूर्ण सोल्यूशन आज करवानुं छे। विद्यार्थी मित्रों आज आपणे आ विडियो में हेतुलक्षी प्रश्नों संपूर्ण सोल्यूशन करशुं। मोटा प्रश्न ने टूंका प्रश्नों जवाब आप्या छे पण तमे त्यांथी अभ्यास करी लेजो। प्रश्न नंबर 1 में है नीचेना प्रश्नों मुद्दासर जवाब लखो। एमां पहलो प्रश्न है रविन्द्रनाथ टागोरना शिक्षण अंगेना विचारों जणावो। तो एना विचारों है तमने अहीं आपेला जे विद्यार्थी मित्रों तमे लखता जजो अथवा स्क्रीनशॉट लेता जजो जेथी करीने तमे एवा प्रश्नोनी तैयारी करी सको। एमां बीजो प्रश्न आपणे पूछायेलो छे कि वुडना खरीतामां शिक्षण संबंधी कई कई भलामणों करवामां आवी हती। तेनो जवाब अहीं आपवामां आवेलो छे। तीजो प्रश्न पूछायेलो छे महाराष्ट्रना सामाजिक सुधारकों द्वारा कन्या शिक्षण माटे करवामां आवेला प्रयत्नों वर्णवो। कया कया प्रयत्नों करवामां आवेला छे तेनी नोंध अहीं लखवानी छे। प्रश्न नंबर 2 में जोड़का जोड़ो आपेलो छे डायरेक्ट एना जवाब आपेला छे। महात्मा गांधीए शेनी शरूआत करी हती? वर्धा शिक्षणनी। राजा राम मोहन राय कया समाजनी स्थापना करी? ब्रह्मो समाज। स्वामी विवेकानंदे कयुं सूत्र आप्युं? मानव सेवा ए ज प्रभु सेवा। अने ईश्वरचंद्र विद्यासागरे कयुं सामयिक शरू कर्युं? तो सोमप्रकाश। तो आ रीतना जोड़का जवाब आपेला छे। आगळ जोईए प्रश्न नंबर 3 अ मां नीचेना प्रश्नोना टूंकमां उत्तर आपो। गांधीजीए रोलेट एक्ट ने काळो कायदो शा माटे कह्यो? तो रोलेट एक्ट में एवी जोगवाई करवामां आवेल के कोईपण व्यक्तिने कारण आप्या विना धरपकड़ करी शकाय ने खास अदालत में काम चलावी तेने सजा करी शकाय। तो लोकोना स्वतंत्रता पर काप मुकता कायदाने गांधीजीए काळो कायदो कह्यो छे। बीजो प्रश्न आपेलो छे जहालवाद एटले शुं? जहालवादी नेताना नाम जणावो। तो अंग्रेज सरकार ने विनंती के प्रार्थना करवानी कांग्रेसनी नीतिनी टीका करनार ने अंग्रेज सरकारना नेक इरादा पर विश्वास करता आपणे आपणी शक्ति पर विश्वास करवो जोईए एम कहेनार लोको जहालवादी तरीके ओळखाया। बाळ गंगाधर तिलक, लाला लजपत राय ने बिपिन चंद्र पाल एटले के लाल, बाल अने पाल आ त्रणेय नेताओ छे जहालवादी नेताओ तरीके ओळखाय छे। एना पछीनो प्रश्न पूछायेलो छे जलियांवाला बागनो हत्याकांड विषे टूंकनो लखो। तो पंजाब में अमृतसर में 13 एप्रिल 1919 लोकोनो विशाळ जनसमूह पोताना प्रिय नेताओ डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू अने डॉक्टर सत्यपालनी धरपकड़नो विरोध करवा एकठो थयो। निशस्त्र लोकोना समूह पर अमृतसरना लश्करी कमांडर जनरल डायरे गोळीओ वरसावी। ज्यां सुधी लश्कर पासे गोळीओ समाप्त न थई ત્યાં સુધી ગોળીબાર ચાલુ રહ્યો અને 1000 જેટલા લોકો આ ગોળીબારમાં મૃત્યુ પામ્યા અને અનેક લોકો ઘાયલ થયા। સંકલ્પના લખો 3 કઠિયા પદ્ધતિ એટલે શું? તો હિમાલયના ખેડૂતોને જમીનના 20 માંથી 3 ભાગ પર ફરજિયાત ગળીની ખેતી કરવાની જે ફરજ પાડવામાં આવતી આ પદ્ધતિને 3 કઠિયા પદ્ધતિ તરીકે ઓળખવામાં આવતી। જમીનનો ત્રીજો ભાગ। एना पछी आपने पूछायेलू छे खाली जग्या पूरो। भारत में क्रांतिकारी प्रवृत्ति की शुरुआत करनार खाली जग्याए करी? तो वासुदेव मणवंत फड़के। बीजू सुभाषचंद्र बोजे खाली जग्या नामना नवा राजकीय पक्ष की स्थापना करी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक। गांधीजीए डूंगरी चोरनु बिरुद खाली जग्या ने आप्युं? मोहनलाल पंड्या। जीवते जीव अंग्रेज सरकारना हाथ में पकड़ाईश नहीं एवी प्रतिज्ञा खाली जग्याए क्रांतिकारी लीधी? तो सुभाषचंद्र बोज क्रांतिकारी लीधी। एना पछी प्रश्न नंबर 4 में आपेला छे नीचेना प्रश्नों 1-2 वाक्य में जवाब आपो। भीमबेटकानी गुफा क्या राज्य में आवेली छे? तो भीमबेटकानी गुफा मध्य प्रदेश राज्य में आवेली छे। बीजो प्रश्न छे अमदावाद में हरकुंवर सेठाणीए कया नामे कन्याशाळा स्थापना करी? तो अमदावाद में हरकुंवर सेठाणीए छोड़ीओनी निशान नामे कन्याशाळानी स्थापना करी। वडोदरा में कला भवन की स्थापना कोना द्वारा करवामां आवी? तो वडोदरा में कला भवन की स्थापना सयाजीराव गायकवाड़ द्वारा करवामां आवी। राजा रवि वर्माना तेली चित्रों पैकी कयुं चित्र विख्यात थयुं? तो राजा रवि वर्मानुं देवी सरस्वतीनुं चित्र विख्यात थयुं। एना पछी आपेला छे नीचेना विधानो खरा छे के खोटा जणावो। पहेलुं राजपूत शैली ने राजस्थान शैली तरीके ओळखवामां आवे छे? तो जवाब आवशे साचुं।
અવનીન્દ્રનાથ ટાગોરને ગીતાંજલિ મહાકાવ્ય માટે નોબેલ પારિતોષિકથી સન્માન કરવામાં આવ્યા, ખોટું. બિલ્વ મંગળનું સુપ્રસિદ્ધ ચિત્ર રવિશંકર રાવલે રાજપૂત શૈલીમાં તૈયાર કર્યું, તો સાચું. ગુજરાત રાજ્યની પ્રસિદ્ધ ચિત્રશૈલી પિઠોરા ચિત્રશૈલી છે, તો સાચું. એના પછી આપેલું છે નીચેનાના પ્રશ્નોના ટૂંકમાં ઉત્તર આપો. સ્વતંત્ર ભારતની સામે કયા પડકારો હતા? તો પાકિસ્તાનથી આવેલા શરણાર્થીઓને સમાવવા, લોકોને રોજગારી આપવી, નિરાશ્રિતોને પૂરતી સગવડ, લોકોની અપેક્ષાઓ સંતોષવી, તેવું બંધારણ બનાવવું વગેરે પડકારો હતા. પંચવર્ષીય યોજનાનો મુખ્ય ઉદ્દેશ શું હતો? તો ઝડપી આર્થિક વૃદ્ધિ અને વિકાસ, આર્થિક અસમાનતામાં ઘટાડો, પૂર્ણ રોજગારી પ્રાપ્ત કરવી, સ્વાવલંબન, ભાવ સ્થિરતા, શૈક્ષણિક વિકાસના ઉદ્દેશ્યોને ધ્યાનમાં લઈ પંચવર્ષીય યોજનાઓ શરૂ કરવામાં આવી. એના પછી છે ગોવા મુક્તિ આંદોલન વિશે ટૂંકમાં ઉત્તર આપો. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં તમને જવાબ આપેલો છે, અહીં તમે તેનો અભ્યાસ કરી લેજો, સ્ક્રીનશોટ જરૂર લાગે તો લઈ લેજો. પ્રશ્ન નંબર 4માં આપેલું છે પૂર્વાંચલના 7 સિસ્ટર સ્ટેટમાં કયા કયા રાજ્યો? અરુણાચલ પ્રદેશ, અસમ, નાગાલેન્ડ, મણિપુર, મેઘાલય, ત્રિપુરા અને મિઝોરમ. 7 બહેનો 7 સિસ્ટર તરીકે 7 રાજ્યો ઓળખાય છે. ગુજરાતના પ્રથમ મુખ્યમંત્રી ડૉક્ટર જીવરાજ મહેતા. ગુજરાત રાજ્યના પ્રથમ રાજ્યપાલ મેહદી નવાઝ જંગ. એના નામ લખવાના છે. એના પછી વર્ગીકરણ આપેલું છે, જેમાં સિમેન્ટ ઉદ્યોગના નામ આપેલા છે. એ ઉદ્યોગો કેમાં આવે? તો એમાં ખાંડ ઉદ્યોગ અને શણ ઉદ્યોગ એ કૃષિ આધારિત ઉદ્યોગમાં આવશે. કાગળ અને મકાન છેલ્લા માટે લાકડું જે વપરાય એ વન આધારિત આવશે. અને સિમેન્ટ અને રસાયણ ઉદ્યોગ જમીનમાંથી ખનિજો મળે તો ખનિજ આધારિત ઉદ્યોગોમાં આવશે. એના પછી પ્રશ્ન નંબર 7માં ટૂંકનોંધ આપેલી છે, કોઈ પણ 2, જેમાં ઔદ્યોગિક અકસ્માત વિશે તમારે ટૂંકનોંધ લખવાની છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંથી તમે એનો અભ્યાસ કરી લેજો. બીજી ટૂંકનોંધ છે કુદરતી આપત્તિ. તો કુદરતી આપત્તિ કઈ કઈ છે, તેની સામે શું કરવું જોઈએ? ત્રીજી ટૂંકનોંધ છે તીડ પ્રકોપ છે, તે કયા ભાગમાં, કયા વિસ્તારોમાં, કેવા પાકને નુકસાન કરે, એ લખવાનું અહીં છે તમારે. એના પછી પ્રશ્ન નંબર 7માં આપેલું છે નીચેના આપેલા વિકલ્પોમાંથી સાચો વિકલ્પ પસંદ કરીને જવાબ લખો. માનવ સર્જિત આપત્તિ કઈ છે? તો જવાબ આવશે આગ, હુલ્લડ, બોમ્બ વિસ્ફોટ. તો આપેલ તમામ. દાવાનળમાં ઉદ્ભવ માટે કયું કારણ જવાબદાર નથી? તો ભૂમિનો ઉપરનો ભાગ નીચે તરફ ઘસી જવો એ જવાબદાર નથી. બાકીના 3 સાચા છે, એટલે જવાબ આવશે આપણો સી. એના પછી છે પૂર્વ આગાહી ન થઈ શકે તેવી કુદરતી આફત કઈ છે? તો ભૂકંપની આગાહી થઈ શકે નહીં. કઈ આપત્તિ એવી છે જે કુદરતી અને માનવસર્જિત બંને છે? તો દાવાનળ એ કુદરતી પણ કહેવાય અને માનવસર્જિત પણ કહેવાય. પ્રશ્ન નંબર 5 છે ભૂસ્ખલન કેવા પ્રકારના ક્ષેત્રોમાં વિશેષ જોવા મળે? તો પર્વતીય ક્ષેત્રોમાં ખાસ જોવા મળે છે. ઔદ્યોગિક અકસ્માત વખતે શું ન કરવું જોઈએ? તો ગેસ ગળતર થાય તો પવનની દિશામાં દોડવું નહીં, પવનની વિરુદ્ધ દિશામાં દોડવું જોઈએ. તો આ ન કરવું જોઈએ. એના પછી પ્રશ્ન નંબર 8 આપેલું છે નીચેના પ્રશ્નોના સવિસ્તાર જવાબ લખો. વિદ્યાર્થી મિત્રો, પહેલો પ્રશ્ન છે સર્વોચ્ચ અદાલતની સત્તા અને કાર્યો વિશે નોંધ કરો. તો અહીં જવાબ આપેલા છે, અહીં તમે એનો અભ્યાસ કરી લેજો. બીજો પ્રશ્ન આપ્યો છે ન્યાયતંત્રની જરૂરિયાત સાથે છે. શા માટે ન્યાયતંત્રની જરૂર પડે છે? તો એનો જવાબ અહીં આપવામાં આવેલો છે, અભ્યાસ કરી લેજો. ત્રીજો પ્રશ્ન છે ભારતીય ન્યાયતંત્રના માળખા વિશે વિગતો જણાવો. તો કયા પ્રકારના દાવાઓ હોય છે, કઈ રીતના દાવાઓ નક્કી થાય છે, ન્યાય પદ્ધતિ કઈ રીતના છે, એ અહીં આપેલું છે. એના પછી આપેલું છે ખાલી જગ્યા પૂરો. ગુજરાત રાજ્યની વડી અદાલત ખાલી જગ્યામાં આવેલી છે. તો અમદાવાદ. મકાન, જમીન કે અન્ય સંપત્તિના દાવો ખાલી જગ્યા દાવા કહેવાય. તો દીવાની દાવા. વડી અદાલતમાં ન્યાયાધીશની નિમણૂક ખાલી જગ્યા કરે છે. તો રાષ્ટ્રપતિ કરે છે. ભારતમાં ન્યાયતંત્રની ટોચ સર્વોચ્ચ અદાલત છે. એના પછી આપણને ટૂંકમાં પ્રશ્નો આપેલા છે. સામાજિક ન્યાય એટલે શું? તો સામાજિક ન્યાય માટે જ્ઞાતિ, લિંગ, જાતિ કે વંશનો કોઈ પણ પ્રકારનો ભેદભાવ રાખ્યા વિના સમાજના તમામ લોકોના વ્યક્તિત્વના વિકાસ માટે સમાન સામાજિક તકો મળવી જોઈએ, તેને સામાજિક ન્યાય કહે છે.
બાળકોને કયા કયા અધિકારો આપવામાં આવેલા છે? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, બાળકોને જાતિ, રંગ, લિંગ, ભાષા, ધર્મ કે રાષ્ટ્રીયતાના ભેદભાવ વિના જીવન જીવવાનો અધિકાર, પાલન પોષણનો અધિકાર, શિક્ષણ મેળવવાનો અધિકાર, જીવન જીવવાનો અધિકાર, સમુદાયમાં રહેવાનો, સંસ્કૃતિ જાળવવાનો અધિકાર, અભિવ્યક્તિનો અધિકાર, કોઈપણ હિંસા સામે રક્ષણ મેળવવાનો અધિકાર, સુરક્ષા અને યોગ્ય જીવન સ્તરનો પ્રાપ્ત કરવાનો અધિકાર. ટૂંકમાં મેં અત્યારે વાંચન કરેલું છે, તમે ખાસ અભ્યાસ અહીંથી કરી લેજો. સામાજિક અસમાનતા માટે કઈ કઈ બાબતો જવાબદાર ગણી શકાય? તો સામાજિક અસમાનતા માટે શિક્ષણ, રોજગારી, આવક, લિંગ, જાતિ વગેરે જેવી બાબતો સામાજિક અસમાનતામાં જોવા મળે છે. અગાઉ લિંગના આધારે સ્ત્રી પુરુષને તેમના સમાન કામના આધારે ચૂકવવામાં આવતા વેતનમાં ભેદભાવ કરવામાં આવતો. આ ઉપરાંત સમાજમાં મોટા ભાગે દીકરા દીકરીઓને ઉછેર અને શિક્ષણ આપવામાં પણ ભેદભાવ કરવામાં આવતો હતો. એના પછી આપેલું છે ટૂંકમાં ઉત્તર લખો કોઈ પણ 3. નાના બાળકોનું સારવારમાં અભાવે મૃત્યુ ન થાય તે માટે સરકારે શું કરવું જોઈએ? તો ગ્રામ્ય કક્ષાએ આરોગ્ય કેન્દ્ર હોવા જોઈએ. સારા સ્વાસ્થ્ય માટે વાલીઓને સજાગ કરવા, આરોગ્યને લગતી સુવિધા પૂરી પાડવી. એના પછી છે દેશમાં શ્વેત ક્રાંતિથી કયા લાભ થાય છે? તો શ્વેત ક્રાંતિ એટલે દૂધ ક્ષેત્રની ક્રાંતિ. તો ખેડૂતોનું આર્થિક અને સામાજિક સ્તર ઊંચું આવ્યું છે. ખેત ઉત્પાદન અને દૂધ ઉત્પાદનનું વિશાળ બજાર ઊભું થયું છે. તમારા ગામ નગરમાં સરકારશ્રીની વિવિધ યોજનાઓ દ્વારા કયા કયા કામો થયા છે? વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ જવાબ તમારે અહીં લખવાનો આ રીતનો છે કે રોડ રસ્તા બન્યા, પાણીની સુવિધા, આરોગ્યલક્ષી સુવિધા, ગટર વ્યવસ્થા જેવી પાયાની સુવિધાઓ સરકારશ્રીની યોજના દ્વારા કામ થયા છે. સ્પેશિયલ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ઝોનમાં ઉદ્યોગ શરૂ કરવાથી મળતા લાભો. તો ઉદ્યોગ માટે સુવિધાઓ વ્યાજબી ભાવે મળે છે. કેટલાક સમય સુધી કરવેરામાંથી મુક્તિ પણ આપણને મળે છે. તો આ હતું ધોરણ 8નું વિષય સામાજિક વિજ્ઞાનનું મોસ્ટ આઈએમપીનું પેપરનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન. વિડીયો ગમે તો લાઈક કરજો, અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. આભાર, ધન્યવાદ. જે મોટા પ્રશ્નો છે એનો અભ્યાસ માટે તમે સ્ક્રીનશોટ લઈ લેજો, જેથી કરીને તેવા પ્રશ્નોનો તમે અભ્યાસ કરી શકો. આભાર, ધન્યવાદ.